얼마 전 테슬라에서 구인 광고를 냈는데요. 이 광고가 뜨자 한 주식 섹터의 기업들의 주가가 갑자기 솟구쳤습니다. 대체 어떤 주식 섹터였을까요? 최근 테슬라는 3D 프린팅을 이용한 프로토타입 제작에 열정을 가진 전문가를 찾는 구인 광고를 냈다고 합니다. 이 광고 후 3D 주식인 3D 시스템스, 엑스원 컴퍼니 그리고 스트래터시스의 주식이 각각 15%, 9%, 5.5%씩 상승했습니다. 시간 외 합치면 더 많이 상승했었죠. 3D 프린팅 기업이라 좀 낯설게 느껴질 수 있는데요. 제가 한국 검색 사이트를 보아도 이 분야 미국 주식에 대해서는 자료가 거의 없더라고요. 이 분야에 조금 알려진 주식이라 하면 알크 인베스트의 3D 프린팅 ETF인 PRNT 정도가 있습니다. 제4차 산업혁명 3D 프린팅 기술은 지금 산업 현장 최첨단에서 가장 주목받는 기술 중 하나입니다. 소프트웨어와 인터넷 발전이 이끈 지난 30여 년의 정보통신 기술 역사에서 3D 프린팅 기술은 가장 단단한 하드웨어 혁명으로 기록될 것으로 보입니다. 펜 내셔널 게이밍하고 썬런은 제가 너무 주식이 오르고 나서 영상을 제작했었는데요. 지금 말씀드린 대로 이제 조정이 오고 있죠. 이 3D 프린팅 기업 영상은 아직 뜨지 않았을 때, 주가가 아직 높지 않을 때 미리 영상을 좀 제작을 해봅니다. 그럼 먼저 3D 프린팅이란 무엇인지 알아볼까요? 3D 프린팅은 프린터로 평면으로 된 문자나 그림을 인쇄하는 것이 아니라 입체 도형을 찍어내는 것을 말합니다. 종이를 인쇄하듯 3차원 공간 안에 실제 사물을 인쇄하는 3D 기술은 의료, 생활용품, 자동차 부품 등 많은 물건을 만들어낼 수 있습니다. 축구화에 쓰일 천을 인쇄하거나 무인 항공기, 자전거 뼈대, 인공뼈를 만드는 등 제품을 제작하는 대부분의 분야에서 3D 프린팅의 예시를 들 수 있을 만큼 그 쓰임새는 무궁무진합니다. 3D 프린팅은 특히 첨단 과학 분야에서 빛을 발하는데 영국 캠브리지 대학에서 2017년 3D 프린터로 인쇄한 골격과 쥐의 줄기세포를 합성해 배아를 만드는 데 성공했다고 해요. 이처럼 3D 프린터가 이용되면서 더욱 발전될 것으로 보입니다. 3D 프린팅 안에는 잉크 대신 플라스틱, 나일론, 금속 등 입체 도형을 만들 수 있는 재료가 들어가 있습니다. 재료를 다루는 기술이 개발된 이후에는 고무나 종이, 콘크리트, 음식을 넣어 인쇄하는 방법도 연구되고 있다고 합니다. 또한 2014년 중국에서는 3D 대형 프린터로 하루에 10채의 집을 지었습니다. 한 채에 $5,000 이하의 재료비가 들었다고 합니다. 3D 프린팅으로 가격과 시간을 많이 줄일 수 있는지 보여주는 예입니다. 알크 인베스트는 3D 프린팅 기업에 많은 초점을 맞추고 있습니다. 현재 3D 프린팅 기업 주식만 모은 ETF인 티커 PRNT가 있는데요. 알크 인베스트에서 3D 프린팅이 무엇인지 아주 잘 설명하고 있어서 영상을 번역해 보았습니다. 같이 보시죠. 3D printing is a form of additive manufacturing. So traditional or subtractive manufacturing, 3D printing builds the part from the ground up in a layer by layer process. And when you do that, you get a lot of advantages. One of the biggest ones is you basically eliminate any constraints that you previously had on your design. So you can create parts that you could have never made with traditional manufacturing. And in doing that, you can actually now use AI to design the part. So you get these parts that a human could have never imagined, and that could have never been produced before, but you can today with 3D printing. So this is really disruptive for the healthcare and aerospace market. Any market where you have very complex, low volume parts. So for aerospace, you can often save weight in 3D printing, and a very small percentage savings in weight, say if you reduce the weight of a part by 5%, you could save 20% on fuel burns. Healthcare side, anything that's customized, basically you can scan a human body and print out an implant that's designed specifically for the patient. Previously, implants, you'd find whatever the closest fit was, you might actually have to shave away at the patient's bone to make it fit. So you're getting shorter operating times and better patient outcomes with this technology. Supply chains will shorten. In terms of outsourcing, anything that's outsourced to, say, like a lower cost environment today or a lower cost country in terms of labor, you actually might get that. You might see those parts becoming insourced and moving back home if you're, say, in the US or here and you're outsourcing to China, for instance. So 3D printing today is about a $10 billion market. We think that could grow to $97 billion in the next 5 years. 3D printing today is mostly prototyping. That's about a $12 to $13 billion industry globally. The end-use parts that go into the final product is about a $500 billion opportunity.
And we think it's only 1% penetrated today. So there's this massive greenfield space opportunity for 3D printing, and we still think it's pretty early days for the technology. All hearing aids today are 3D printed. That took, I believe, less than 2 years for the entire industry to shift over because it made so much sense. So I'd say any manufacturing company that doesn't adapt quick enough to this change likely won't be able to stay cost competitive. 여러 3D 프린팅 기업들이 있는데요. 그중 몇 개를 선정해 봤어요. 일단 테슬라 구인 광고, 올은 3D 시스템스, X1, 스트래터시스와 그리고 인베스토피아 사이트에 탑 3D 프린팅 스탁스 for Q4 2020에 올라온 프로토랩스와 메테리얼라이즈, 티커가 MTLS죠. 이 종목들을 일단 먼저 간단히 비교해 볼게요. 먼저 2016년부터 3D 프린팅에 관해 많은 분석을 해온 아크인베스트가 이 5개의 기업들을 ETF에 넣었고 얼마나 보유하고 있는지 한번 볼게요. 가장 먼저 더 3D 프린팅 ETF인 PRNT에서 가장 많이 보유하고 있는 주식 1위는 메테리얼라이즈예요. 전체에서 6.9%를 차지하고 있습니다. 이 순위는 총 투자 금액 순위로 한 것입니다. 한 3일 전까지만 해도 X1이 1위였는데 순위가 지금 최근에 갑자기 바뀌었습니다. 이뿐만 아니라 테크와 로보틱스 ETF인 ARKQ에도 메테리얼라이즈가 상위권을 차지하고 있고요. 여기서 역시 테슬라가 1위네요. 이노베이션 ETF인 ARKK는 앞으로 세계가 돌아가는 방향을 바꿀 수 있는 테크 상품이나 서비스를 다루는 ETF인데 여기서도 프로토랩스와 메테리얼라이즈가 상위권에 속해 있습니다. 그럼 이제 여러 부분을 표로 한번 볼게요. 이렇게 시가총액, 영업이익, 월스트리트 평가 등으로 분석해 보았는데요. 일단 가장 높은 부분을 빨간색으로 표시해 봤어요. 프로토랩스 빼고는 모두 영업이익, 당기순이익, EPS가 적자, 마이너스예요. 프로토랩스가 거의 모든 부분에서 좋은 성적을 내고 있으나 그것이 반영돼서인지 주가가 145불로 가장 높습니다. 앞서 본 아크인베스트 ETF, PRNT, ARKQ, ARKK에서 이 주식이 5위를 차지하고 있네요. 다음으로 시가총액이 높은 22억 달러인 메테리얼라이즈가 다른 부분에서도 가장 손실이 적습니다. 그 뒤로 X1이 있는데 이 종목은 월스트리트 평가가 제일 높은 기업이에요. 이 중 가장 주가가 낮은 건 6달러 36센트인 DDD, 3D 시스템즈인데요. 정말 낮은 주가에 매수하고 싶으시면 이것도 한번 보셔도 될 것 같네요. 이 종목들 중에서 프로토랩스는 주가가 제일 비싸기 때문에 오늘 이 중에서 주가가 아직 덜 비싸고 주가 그래프가 제일 안정적으로 우상향하고 있는 메테리얼라이즈에 대해서 알아보겠습니다. 그렇다고 앞으로도 제일 안정적으로 오를 것이라는 얘기는 아니죠. 이 프로토랩스와 X1은 전고점을 이제 막 뚫고 있고요. 3D 시스템스와 스트래터시스는 주가 하락 이후에 전고점에 아직 한참 못 미칩니다. 메테리얼라이즈는 1990년도에 설립된 세계에서 가장 크고 오래된 3D 프린팅 기업 중 하나로 벨기에 루벤에 본사를 두고 있습니다. 인터넷도 스마트폰도 없던 시절인 1990년도에 윌프리드 뱅크렌이 3D 프린팅이 세상에 큰 변화를 가져올 것이라는 신념을 가지고 이 회사를 시작하고 지금까지 CEO를 맡고 있습니다. 2,000명 이상의 직원과 세계 여러 곳에 지사를 두고 있습니다. 역사가 긴 만큼 3D 프린팅을 통해 수많은 분야에 참여하고 있는데 크게는 우주사업, 자동차 산업, 건설업, 패션, 예술 분야, 다양한 생활용품, 안경, 의료 등입니다. 우주 사업에서는 3D 프린팅의 정밀한 공정과 타이타늄을 이용해 63% 더 가벼운 여러 우주선에 들어가는 부품들을 만든다고 합니다. 메테리얼라이즈의 사업은 크게 소프트웨어, 메디칼 분야, 생산 세 가지로 나누어집니다. 3D 프린팅을 하기 위해서는 설계도가 필요한데요. 이런 설계를 3D 모델링을 통해서 합니다. 메테리얼라이즈는 각 분야에 맞는 다양한 소프트웨어를 제공하고 있는데요. 기본형인 3DP Factory Solutions, 고객 3D 프린터에 맞춘 OEM Solutions, 고객 맞춤 제작 솔루션, 의료 소프트웨어 등이 있습니다. 메디컬 분야 사업을 보시면 의료 부분 여러 소프트웨어가 있는데요. 메테리얼라이즈 미믹스 임프린트 같은 경우는 스캔만 하면 3D 모델화시켜 3D 모형으로 쉽게 출력이 가능합니다. 선천성 심장병 환자 같은 경우 3D 프린팅을 이용해 실제 크기의 심장 복제품을 들고 모든 각도에서 심장 내부를 관찰함으로써 심장 전문의는 병리를 새로운 관점에서 볼 수 있었습니다. 이를 통해 선천성 심장 결함의 형태를 이해하는 새로운 차원에 도달하였습니다.
특히 심장 사이즈가 작은 심장병 어린이의 심장을 실제 사이즈로 부드러운 재질로 3D 프린터에 연구하고 실제 수술 방법을 연습해 볼 수 있습니다. 생산 부분에서의 우수한 점은 여러 기술력과 많은 종류의 프린팅 재질을 사용하여 빠른 프로토타입을 제작하고 인증된 기술력을 통한 생산입니다. 또한 클라우드 기반의 3D 생산 웹사이트인 iMaterialize를 통해 혁신적인 디자인 물품이나 액세서리, 신발 회사들과의 여러 생산 파트너십을 제공합니다. 생산 솔루션은 다양합니다. 2m까지 프린팅할 수 있는 스테레오리토그래피, 정교하고 복잡한 디자인을 위한 레이저 신터링, 메탈 프린팅, 파우더 프린팅, 여러 물질과 칼라로 프린트할 수 있는 폴리젯, 많은 양의 제품을 빠른 시간에 생산할 수 있는 베큐um 캐스팅이 있습니다. 내구성과 오랜 시간 후에도 변질되지 않는 품질을 자랑해 항공기나 자동차 부품 제작에 용이한 FDM입니다. FDM은 Fuse Filament Fabrication은 사진 보시면 필라멘트를 노즐의 열에 의해 녹여서 층층이 쌓아서 입체물을 만드는 3D 프린터 방식인데요. 층층이 쌓인 레이어가 표면에 보여서 표면이 조금 거칠지만 레진을 레이저로 한 층씩 경화시켜서 쌓아 입체물을 만드는 SLA 출력보다는 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 사진 보시면 FDM 출력 물품 표면이 훨씬 더 거친 거 보이시죠? 또한 매테리얼라이즈는 래피드핏과 액테크를 소유하고 있습니다. 래피드핏은 수년간의 3D 프린팅 경험을 통해 자동차 산업을 주력으로 합니다. 자동차 파트 및 세밀 부품까지 3D 모델링, 프린팅, 건품, 생산까지 진행하는 모듈 솔루션을 제공하여 빠른 수정을 통한 결과물을 창출합니다. 액테크는 자동차, 항공우주 산업 등의 기계 및 부품들을 생산합니다. 래피드 프로토타이핑의 세계 선두 기업 중 하나로 당사는 빠른 프로토타입과 생산을 위해 디자인과 생산을 한 곳에서 제공합니다. 래피드 프로토타이핑이란 컴퓨터를 이용한 3D 설계를 통해 물리적 부품을 신속하게 제작하는 테크닉을 말합니다. 이제 인컴 스테이트먼트 보시면 매테리얼라이즈는 2016년부터 2019년까지 1억 1,400만 유로에서 1억 9,600만 유로로 매출 상승이 이어져 왔는데요. 2020년 코로나 바이러스의 타격을 많이 받아 2분기 매출이 전년 대비 21.3% 하락했습니다. 전체 매출의 44%가 생산, 31%가 의료 분야, 25%가 소프트웨어입니다. EPS는 아직 적자이지만 예상치 마이너스 0.06보다 높은 마이너스 0.04를 기록하였습니다. 코로나 바이러스 예방용 핸즈프리 문손잡이를 개발해 2개에 $47 정도로 판매하고 또한 무료 배포한 3D 모델링 파일은 10만 번 다운로드가 되었다고 합니다. 또한 코로나 바이러스로 인한 병원의 3D 모델링 케어의 관심도가 높아지고 있다고 합니다. 매테리얼라이즈의 3D 프린팅 분야의 오랜 노하우와 래피드핏과 액테크 같은 자동차 및 우주선 기계 부품들을 특별 제작하는 기술력을 가진 회사들을 소유한 점이 프린팅 생산에 관심을 두고 있는 테슬라와의 교류가 이루어지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 더 나은 더 건강한 세상을 만드는 혁신적인 제품 개발에 초점을 맞춘 기업을 만든다는 CEO 윌프레드 뱅크렌의 이념 아래 매테리얼라이즈는 3D 프린팅의 영역을 정말 많은 분야로 넓혀왔는데요. 이런 CEO의 큰 꿈이 한 카테고리만을 초점하여 수익 창출만을 목표로 해 회사를 크게 키워가는 것에 걸림돌이 되지 않았나 하는 생각과 이른 시기에 3D 프린팅을 시작해 시장에서 살아남기 위한 여러 방편들 중 하나였을까 하는 생각도 해봅니다. 하지만 이제는 세상이 3D 프린팅의 기술력을 효과적으로 최대화하여 이용할 수 있는 준비가 되지 않았나 하는 생각에 앞으로 매테리얼라이즈의 큰 성장률을 조심히 기대해 봅니다. 자, 오늘은 3D 프린팅에 대해 알아봤는데요. 사실 매테리얼라이즈와 엑스원 두 기업을 다뤄보려 했는데 매테리얼라이즈가 오랜 경험과 광대한 영역에 발담그고 있어 이 기업을 집중적으로 다뤄 여러분들께 3D 프린팅에 대한 전반적인 컨셉을 명확히 전달하고 싶었습니다. 현재 한국 사이트에 3D 프린팅에 관한 관련 자료가 많이 없어 어떻게 보실지 궁금한데요. 많은 분들이 이 분야에 관심 있어 하시고 조회수가 높으면 또 다른 3D 프린팅 기업에 대해 다른 영상에서 다뤄보려고 합니다. 다음 시간에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.